A big round of applause for all the artists on stage and also for those behind or in front who have contributed to bringing this to stage again for all of us today. As I had begun, today is a special day when Dancers Guild and West Bengal Dance Group Federation has arranged this wonderful evening in celebration of the life and work of Srimati Manjushree Chaki Sarkar. We pass on to the next most important segment of today's gathering, which is a panel discussion discussing the life and experience of many an artists who have had the honor and privilege to work with Srimati Manjushree Chaki Sarkar. This panel discussion session, I am sure, is going to be a very interesting and exciting experience for all of us here. This session will be chaired by Srimati This panel discussion session will be chaired by an integral member of Dancers Guild, Srimati Oishika Chakraborty, who has been a part of Dancers Guild for many a years, herself a scholar and academician in her own rights. Oishika Di will be chairing this wonderful discussion with some very, very important and very well-known artists. We begin with Sri Alok Roy Choudhury, who is a popular Bengali singer, composer and writer known for his rich baritone voice and performances in Rabindra Sangeet, Nazrul Giti, and modern and folk Bengali songs. He has had a long-standing association with Dancers Guild since his college days. Under the guidance of Orgho Sen, Mr. Roy Choudhury has been an integral part of Dancers Guild since its inception. I would request Sri Alok Roy Choudhury to come up on stage and accept a small felicitation on behalf of Dancers Guild. I would request our beloved Bapida to be হ্যাঁ উঠে পড়ো উঠে পড়ো উঠে পড়ো Sri Chandroday Ghosh is like our guardian angel, so without him, no activity, no program is complete. So without Bapida, this cannot be done. I would next, is Biplabda here? I would next call upon and welcome Sri Pradipta Niyogi, an eminent dancer of our times, who has performed alongside Dr. Manjushree Chaki Sarkar in numerous productions, both in India and abroad. We look forward to Pradipta sir sharing his experiences with us. Oishika Chakraborty, as I have already mentioned, is a performing member, executive member, and choreographer of Dancers Guild, who is a professor, dance scholar, and historian with multiple publications to her credit. She will be chairing this evening's panel discussion. Welcome, Oishika Di. Also, we also have, as we always have, Srimati Parbati Gupta, the founder and current secretary of Dancers Guild. She has been associated with the organization right from the moment it was conceptualized by Dr. Manjushree Chaki Sarkar back in 1983 and was instrumental in executing her vision. Currently, she is the secretary of the Guild and responsible for overall administrative functions, organizing and coordinating shows, and promoting Dancers Guild. A big round of applause for our dear beloved Parbati Di. Big hand, please, from everybody.
And we have another integral member, Srimati Jonaki Sarkar, an esteemed disciple of Dr. Manjushree Chaki Sarkar and current artistic director of Dancers Guild. Having assisted Dr. Manjushree Chaki Sarkar in choreography at Dancers Guild since 1998, Srimati Jonaki Sarkar was appointed by Dr. Sarkar herself to lead the group in her absence. For the past 25 years, she has successfully directed Dancers Guild, presenting numerous acclaimed performances in various festivals across India and abroad. We welcome all the respected dignitaries and artists on stage, and I request all of you to give a big hand in welcoming this wonderful panel discussion. And this is a very innovative new attempt by West Bengal Dance Group Federation to engage in thoughtful discussion apart from performative aspect of dance. I welcome you all, and I hand it over to you, Ishikadi. Thank you so much. With the permission of the President and Secretary of the West Bengal Dance Group Federation and the Director of Dancers Guild, may I please request you to permit me to talk in both languages, because our Chandrodoy Ghosh has said that he is not comfortable with Urdu, but otherwise English and Bengali will perfectly. বোঝাই যাচ্ছে আমরা এখন একটা ঘরোয়া আলোচনার মধ্যে এসেছি, কিছুটা ফর্মাল কিছুটা ইনফর্মাল। আর আজকের সন্ধ্যার শুরু থেকে এখনো অবধি যতটুকু আমরা দেখলাম শুনলাম, কিছুটা স্ক্রিনে আর কিছুটা স্টেজে, সব মিলে আমরা নানাভাবেই আর কি পাস্ট ফরওয়ার্ড, কখনো সামনে আসছি কখনো পেছনে যাচ্ছি, সময়ের আগে পিছে চলেছি। এবং যাকে নিয়ে, যার হাত ধরে বা যাকে ঘিরে আমরা আজকের সন্ধ্যায় সকলে উপস্থিত, তিনি আমাদের নৃত্যর জগতের গুরু। কথাটা তিনি বলতেন না, কিন্তু কী বা বলি তাকে, মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার শুধুমাত্র নাচ শেখাননি, নাচের বাইরেও একটা অন্যরকম জীবন, সৃজন, চিন্তা, দর্শন সব কিছু দিয়ে তিনি আমাদের ধুইয়ে দিয়ে গেছেন বলা যায়। আমরা অবগাহন করেছিলাম তার সান্নিধ্যে একটা নতুন জীবন দর্শনে। যেমন বললেন, টিভিতে বারবার ইন্টারভিউতে আমরা শুনেছি, সেসব কথার পুনরাবৃত্তি করব না, কারণ সত্যি সেই ইতিহাসের সেই শরীরের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। আমি একেবারে এক নাগারে কোনো কথা বলবো না। আমি প্রথমেই চলে যাব আমাদের বাপিদার কাছে, চন্দ্রোদয় ঘোষ, যিনি নিজে যে আজকের আধুনিক নাচের বিবর্তনের সাক্ষী যে কলকাতা শহর, যে বাংলা এবং তথা যে ভারতবর্ষ, তার একটা বড় স্তম্ভ, বড় সুতো ধরেছিলেন যিনি, যে উদয়শঙ্কর, সেই উদয়শঙ্কর ঘরানার একটি বিশিষ্ট এক উত্তরাধিকারী এবং একটি রিপ্রেজেন্টেটিভ, যদি বাংলায় বলি প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন তিনি। তার চোখ দিয়ে মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার, বা তার আগে মঞ্জুশ্রী বারবার রবীন্দ্রনাথেও ফিরে যাচ্ছিলেন আজকের কথায়। তাহলে আমি জানতে চাইব শ্রী চন্দ্রোদয় ঘোষের কাছে যে কিভাবে এই যে নানান স্তম্ভ নানাভাবে ভারতবর্ষকে আধুনিক নৃত্য আন্দোলনে দীক্ষিত করেছিল, আমরা সেই পথের বাঁকগুলো কোথায় কোথায় দেখেছি, এবং আমরা নিজেরা আজকে ঠিক কোন মাইল ফলকটাকে নতুন করে ভাবতে পারি, উদযাপিত করতে পারি। ঐশিকার কথাটা অনেকটা না কিরম হায়ার সেকেন্ডারি সিলেবাসের মতো হয়ে গেল, মানে কি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, কি কি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারি। তো মোটামুটি যদি আমি ওই সূচিপত্র ধরে চলি তাহলে কিন্তু আজ রাত্রিরে শেষ হবে না। এখানে যে জন্যে আমাদের আশা, যেটা আমি শুরুতেই বলেছি আজকে সন্ধেবেলা, যে মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার নমনৃত্যের যিনি প্রাণ সঞ্চার করেছেন, যে ভাষাটাকে নিয়ে এসছেন, আমরা তাকে নিয়ে বেশি আলোচনা করি, মানে তার সম্বন্ধে জানি। আমি কাউকে বিশেষ করে বলতে চাই না, কিন্তু বর্তমানে যে ধরনের নাচ আমাদের দেশের কথা বলছি না, শুধু যদি আমাদের প্রদেশ নিয়েই কথা বলি,
সেখানে একটা জিনিসের অভাব বড্ড বেশি, সেটা হলো আমি যা শিখছি, যে ধারাটা শিখছি, যাকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে তিনি এই সূত্রপাত করেছিলেন, তার সম্পর্কে আমি কতটা জানি কিংবা আমাকে জানানো হচ্ছে। এটা দুটো দিকের ব্যাপার, কিন্তু গুরুর যেরকম দায়িত্ব শিষ্যেরও তাই। তা না হলে একটু নকল নবীশির দিকে আমরা এখন চলে যাচ্ছি। মঞ্জুদিরা যে পথে পা বাড়িয়েছিলেন সেটা হচ্ছে একটা অজানা পথ। তাতে অনেক প্রশ্ন, হ্যাঁ, সামাজিক প্রশ্ন ছিল, এবং তারও আগে যারা শুরু করেছেন এটা। আমাদের দেশে নাচ যে ছিল না তা তো নয়, নাচ ছিল, সঙ্গীত ছিল, শিল্পকলা ছিল। তখন ছিল বলছি এই জন্যেই যে তখন কিন্তু সাধারণের জন্যে সেগুলো ছিল না, সেগুলো চলে গিয়েছিল ওই অজন্তা, এলোরা এইসবের মধ্যে, যেটা দেখে অনেকে যারা আমাদের দেশে আসতেন ভারতবর্ষে, তাদের মনে একটা প্রশ্ন হতো, সবই তো বুঝলাম, বুঝতে পারছি এটা এর প্রাচুর্য কতটা, এই মানে সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলা সমস্ত কিছু নিয়ে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না তো কাউকে যারা আমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন। এই জন্যেই পাননি, যেটা মঞ্জুদির আজকের আমরা বক্তব্যের মধ্যেও পেলাম, যে নাচ তখন সীমাবদ্ধ ছিল নয় মন্দিরে, নয় রাজার বাড়িতে, সাধারণের জন্যে নয়, সেই জন্যেই পাওয়া যায়নি দেখতে। এবং সেখান থেকে যারা বাইরে বার করে আনলেন, শুধু আমরা পাশ্চাত্য নিয়ে বলার কথা নয়, আমাদের দেশের মানুষই কতটা জানতেন যে এটাও আমাদের দেশে হয়। হ্যাঁ, লোকনৃত্য ছিল, এখনও আছে, তার তো প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা, সেখান থেকে যে কত কিছু শেখা যায়, যে জিনিসটা কিন্তু কেউ বলে দেয়নি যে তোমাকে এই ছকের মধ্যে করতে হবে। সে তার মনের তাগিদে, প্রাণের তাগিদে সেটা করে, তার একটা আলাদা রূপ। কিন্তু তার বাইরেও যে একটা জগৎ আছে, যেমন আমি যাকে নিয়ে হয়তো একটু পড়াশুনো করার চেষ্টা করছি, জানার চেষ্টা করছি, উদয়শঙ্করের একটা জায়গায় বলেছিলেন যে আমাদের যে প্রাচীন শিল্পকলা আছে সেটা কিন্তু, সেটা হচ্ছে একটা বেদি আমাদের তৈরি করা আছে, তার উপরে যদি আমাকে কোনো মহল করতে হয়, তাহলে তার বিষয়, তার জন্যে যা যা দরকার, সেটা তোমাকে নিজেকে আহরণ করতে হবে, অর্থাৎ তোমাকে আরও জানতে হবে। না হলে ওই মহলটা নকল করে তুমি আরেকটা মহল করলে তুমি কিন্তু এগোলে না। সেই এগোনোর পথে মঞ্জুদি আমাদের একটা নতুন রাস্তা বার করে দিয়েছেন। আজকে আমাদের আলোচনার মধ্যে আমার মনে হয় মূল বিষয়টা হওয়া উচিত, যারা ওর কাছে তখন ছিলেন, তার সঙ্গে কাজ করেছেন, তিনি কিভাবে সৃষ্টি করতেন। আজকে আমরা কিছুটা ঝলক দেখলাম, তার যেটা বক্তব্য সেটা শুনলাম, কিন্তু যেমন আমার পাশে অলোক বসে আছে, তার একটা সম্যক ধারণা হয়েছে। এবং কেননা তার মঞ্জুদির সঙ্গে সে কাজ করেছে, কিভাবে তৈরি হয়েছে নৃত্যনাট্য শুধু নয়, তার ভাবনা চিন্তাগুলো। আজকে বিপ্লব থাকলে সব থেকে ভালো হতো, কেননা আমার তো আর ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছিল, অনেক কিছু শুনছিলাম, কিরকম একটা চেনা হাতের স্পর্শ পাচ্ছিলাম আর কি শুনে, যে এটা এই বিপ্লব ছাড়া হবে না, হতে পারে না। আমি জানি না, হয়তো তার বাইরে আর কেউ তখন ছিলেন। হ্যাঁ, সুতরাং হ্যাঁ, শঙ্কর মুখার্জিও ছিলেন। তো সেইগুলো আমরা আরও জানতে চাইব। ঐশিকারা যেমন জোনাকি, এরা মঞ্জুদির সঙ্গে থেকে কাজ করেছে, তার ভাবনা চিন্তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মঞ্চে তার উপস্থাপনা, সেই অবধি জানে। আমাদের ওই যাত্রাটা জানা দরকার।
আমরা সব সময় যে কোনো জিনিসের একটা ওই ফিনিশড প্রোডাক্ট দেখি, সেটা ভালো লাগলে ভালো, খারাপ লাগলে খারাপ, কিন্তু তার তৈরি করার পেছনে যে মেহনতটা, সেইটা সম্বন্ধে যদি পরিচয় না থাকে, তাহলে তার গভীরতা আমাকে যতই বোঝানোর চেষ্টা করা হোক আমি বুঝতে পারবো না, অন্তত আমার বিদ্যেতে কুলোয়নি আজ অবধি। সেইটা জানার জন্যেই আমি বলবো, অলোক যদি একটু আমাদের আলোকপাত করে সেই বিষয়গুলো নিয়ে, যে প্রযোজনার সঙ্গে তুমি জড়িত ছিলে। আমি তার আগে অলোক মানে এই সেদিন অবধি অলোক যে সমস্ত মঞ্জুশ্রীদি চলে যাওয়ার পরেও আমাদের সঙ্গে অনেকগুলো কাজ করেছেন অলোক, করে যাচ্ছেন আর কি। তো আমি একটা প্রশ্ন রাখবো অলোককে কথা শুরু করার আগেই। মঞ্জুশ্রীর সময়ের প্রযোজনাগুলোর সময় তুমি গান গেয়েছো, মিউজিক ডিরেকশন দিয়েছো, তারপরে জোনাকি এবং ঐশিকার প্রযোজনা তো মিউজিক দিয়েছো, গান সঙ্গীত পরিচালনা করেছো এবং নিজের কণ্ঠদানও করেছো। তো একটু তুমি তুলনামূলক আলোচনাটাও করো, এটা অনুরোধ রইল। আসলে সঙ্গীত পরিচালনা করেছি কথাটা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও সত্যি যে আমি একা নই, সবসময় স্বপন পাকড়া সিং আমার সঙ্গে ছিলেন, এবং স্বপনদার এক্সপিরিয়েন্স এবং হেল্প না পেলে ওই প্রোডাকশান দাঁড়াতো না। আমি একদম গোড়ার দিকে বলি, মঞ্জুদি বিদেশ থেকে দেশে ফেরার পরে যখন আমরা রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিতে প্রথম ওর প্রোডাকশান দেখি, এবং সেটার ব্যবস্থা করেছিলেন সুভাষ রায়। সুভাষ রায় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, আজকের কেউ তাকে চেনে না। তিনি এমনও করতেন যে হঠাৎ বাড়ি টাড়ি বন্ধক দিয়ে, আমরা জানি, উনি লতা মঙ্গেশকরকে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নিয়ে এলেন, বললেন যদি টিকিট বিক্রি না হয় তাহলে আমার বাড়ি গেল, আর না হলে ফেরত পেলাম। এইরকম রিস্ক নিতেন সুভাষদা। তো ওই সুভাষদাই আমাকে একদিন বললেন, মঞ্জুদির কাজ দেখলে, নৃত্যকথা মীরাবাই তখন সোসাইটিতে হলো, তারপরে অর্ঘদারাও গাইলেন, লাইভ গাওয়া হতো, তখন ওই চণ্ডালিকার অংশ হলো। আমরা তো একদম মুগ্ধ, কারণ ততদিনে আমি সবাই সঙ্গে কাজ করছি, কারণ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম শিক্ষক, নৃত্য বিভাগে আমার গানের কাজ ছিল। আমার যখন 24 বছর বয়স তখন আমি ঢুকি ওখানে, মায়াদি আমাকে ঢুকিয়েছিলেন। তো যার ফলে হয়েছিল কি, সমস্ত নৃত্য বিভাগের গুণী মানুষজন যারা ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন, তারা তো ছিলেনই, বেলা অর্ণব থেকে আরম্ভ করে, গুরু নদিয়া সিং থেকে আরম্ভ করে, কে না ছিলেন সেখানে, অসিতদা, বটুদা, গায়ত্রীদি, শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়, সুনীল কোঠারি, তালিকা বিশাল বড় হবে। তো স্টলওয়ার্ড যারা ছিলেন তাদের দেখতাম, তাদের এন.কে শিবশঙ্করন, কুট্টি গুরুজি, সকলেই তখন মানে গ্যালাক্সি একেবারে রবীন্দ্রভারতী। স্টুডেন্টরাও, তখনকার স্টুডেন্টরা আজকে সব বিখ্যাত, এখানেও সবাই আছে। তো ওই মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে আমি নাচের সঙ্গে গাইতে পারি, যার ফলে তখন রবীন্দ্র নৃত্য যা হতো, ওই অসিতদা বা শান্তিদা, সাধন গুহ ইত্যাদি সবাই, ওই মণিপুরী নর্তনালয়, সব জায়গাতেই আমি গাইতাম মানে হারমোনিয়াম ঘাড়ে করে নিয়ে যেতাম, আমার সব কিছু জুতোশালি থেকে চণ্ডীপাঠ সবই হতো। তখন তো আমরা ভাবিনি যে কত টাকা পাবো, এখন যেটা সবাই ভাবছে প্রথমে প্রোডাকশানে থাকবো, এটা ভাবতাম। সেই সময় সুভাষদা আমাকে বললেন যে মঞ্জুশ্রী চাকি সরকারের বাড়িতে যাও, উনি তোমায় খুঁজেছেন। আমি একদম অবাক, কারণ আমি তো, কেউ আমাকে গাইতে বলতো না নাচের বাইরে, তখন শিল্পী হিসেবে কোনো পরিচিতি আমার হয়নি। সরলেগোনার বাড়িতে আসলাম, মনে হলো যে উনি আমাকে বহুদিন চেনেন। উনি বললেন যে সোসাইটিতে আমাদের ডান্স অনুষ্ঠানের আগে তুমি দুটো গান করেছিলে না, তো এটা আমি শুনেছি, শোনো আমি চিত্রাঙ্গদা করব, কিন্তু আমি কোনো নাম করা আর্টিস্টকে দিয়ে করাবো না গানে, মানে পরিচালনা অন্তত করাবো না, তুমি করতে পারো চিত্রাঙ্গদা, তুমি তো করেছো আগে, আর তোমার দলই কিন্তু গাইবে। আর রমাদি আর কে করলেন, সুরূপা কুরুপা,
না, রীতা বোধ হয়, রীতা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রীতা দিয়ে এলেন। তো আমরা ঘোষ, হ্যাঁ, আমরা বোধ হয় মানে আপনারা হয়তো ভাবছেন বেশি বলছি, কিন্তু 6 মাস, হ্যাঁ, টানা 6 মাস মঞ্জুদির বাড়িতে রিহার্সাল করেছিলাম, রোজ নয়, সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন করে। এবং আমার সমস্ত ছেলেমেয়েরা তখন আসতো, তখন আমার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম, 20-25 জন সর্বসাকুল্যে। তো তারা সকলেই আসতো। মূল কারণ ছিল একটা, যেটা আমি আগের দিনও বলেছি, মূল কারণ ছিল রঞ্জাকে দেখতে আসতো ওরা, ছেলেরা বিশেষ করে। হ্যাঁ, রঞ্জার মতো সুন্দরী মহিলা আমি তো আমার জীবনে দেখিনি। সে আমাদের বান্ধবী ছিল, কিন্তু ছেলেদের তো একটা করার সাকুল্যে চিত্রাঙ্গদায়, সে তো মাসে একদিন এলেও হবে। কিন্তু সকলে, তার মধ্যে বিখ্যাত লোকেরাও ছিল, তাদের নাম বলছি, কিরম বিখ্যাত লোকেরা। তার মধ্যে এখন ধরুন সিরিয়াল জগতে যার স্ক্রিপ্ট ছাড়া কোনো কাজ হয় না, সে হচ্ছে শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবাশিস তার মধ্যে একজন। হ্যাঁ, যে অঞ্জন চক্রবর্তী এখন কলকাতার সবকটা সিরিয়ালের যে স্ক্রিপ্ট লেখে, সে একজন। সবাই আসতো বাস ভাড়া দিয়ে, কি না রঞ্জাকে, রঞ্জা নাচছে, এই যাচ্ছে। মিশা বলে রঞ্জার একটা কুকুর ছিল, সে মিশা বলে ডাকছে, সেটাও নকল করছে ওরা। হ্যাঁ, আর টিঙ্কু আসতো আমার সঙ্গে, টিঙ্কু মানে আজকের বেঙ্গল মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষা রাজশ্রী ভট্টাচার্য। ও তখন 6-7-8-এ পড়ে, ও আসতো। তো আমরা সবাই মিলে চিত্রাঙ্গদা খুব আনন্দ করে করেছিলাম। আলোদার স্টুডিওতে রেকর্ডিং হয়েছিল, মানে আলোকুণ্ডুর স্টুডিওতে, সাউন্ডিংয়ে। সেখানে দীনেশচন্দ্র, ইউ বিলিভ অর নট, আমরা বলছি, দীনেদার সঙ্গে মঞ্জুদি সবসময় খটামটি বেঁধে থাকতো, ওই কি হবে। আর দিনুদা বলতেন হবে হবে, স্পটে হবে। কারণ মঞ্জুদি বললেন স্পটে কি করে হবে, আমার কোরিওগ্রাফ স্পটে কি করে করবেন, মানে চলো না হবে। আমরা দেখেছি দিনুদা ওই ফুল স্ক্রিপ্ট কাগজে মঞ্জুদি ওই ফ্লোরের মধ্যে নাচছেন, আর দিনুদা পা দেখে দেখে, হ্যাঁ তুমি নেচেছিলে সুস্মিতা, পা দেখে দেখে উনি নোটেশন তৈরি করছেন। তখনই বুঝেছিলাম যে পরবর্তীকালে যখন মাইহার ব্যান্ডের সঙ্গে একটা লেখা তৈরি করতে দেশ পত্রিকা থেকে আমাকে পাঠানো হলো মাইহারে, সাগরময় ঘোষ পাঠালেন। এই সময় এখন আর বলে লাভ নেই, মূল্যবোধ চলে গেছে, বলে ওদের সঙ্গে থাকো মাসখানেক, মাস দুয়েক, তারপর লেখো একটা। ওটা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সৃষ্টি। ওরা বলেছিলেন, গিরিধারী লাল মাইহার ব্যান্ডের প্রধান, যে গান বাজনার 2টো পদ্ধতি আছে, একটা হচ্ছে আবাহন, একটা হচ্ছে নোটেশন। হ্যাঁ, আমি তখন বুঝতে পারিনি কি, তার মানে বলে আমাদের দেখবেন কোনো নোটেশন নেই, আমরা যে মিয়া মোল্লার বাজাচ্ছি 15 মিনিট, ওই 19-20টা যন্ত্র নিয়ে 19-20 জন কিন্তু স্মৃতি থেকে বাজাচ্ছে। ব্যান্ডের নিয়ম, সামনে একজন কন্ডাক্টর থাকেন, একটা নোট থাকে, একটা নোটেশন থাকে। বলে কেন জানেন, বলে কেন, বলে আমরা তো কেউ পড়াশুনো জানি না। মাইহারে বিশ্ব মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ যে সমস্ত জারদ সন্তান ঘুরে বেড়াতো, তাদের নিয়ে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তৈরি করেছিলেন মাইহার ব্যান্ড। তাদের না ছিল পিতৃমাতৃ পরিচয়, পিতৃপরিচয় ছিল না, আর না ছিল, মানে যন্ত্র তৈরি করেছিলেন কীরকম শুনলে অবাক হবেন। সেতার, ভাঙা শরৎ একসঙ্গে আঠা দিয়ে জুড়ে, নাম হলো সেতার শরৎ। সেতার ব্যঞ্জ, হ্যাঁ, জল তরঙ্গের বদলে নল তরঙ্গ, বন্দুকের নল, সারেগামা পা পিচ ধরে নল তরঙ্গ, সেই যন্ত্রগুলো এখনও ওরা বাজায়। এবং বলেছিল ওরা যে আমরা নোটেশন করি না, কেউ যদি বদমাইশি করে নোটেশন পাল্টে দেয় তাহলে ওটাই কিন্তু চলবে, কিন্তু আমরা যখন স্মৃতি থেকে বাজাই, একটা কেউ ভুল বাজালেই আমরা তার গলা টিপে ধরবো, যে বাবা তো এইভাবে শেখায়নি। মঞ্জুদির নাচ ঠিক সেই কথা বলতো। যখন মঞ্জুদি কোরিওগ্রাফ করতেন, সবাই সাজেশন নিতেন, প্রত্যেকের, তিনি সুপ্রিম, কিন্তু সকলের সাজেশন নিতেন, দেখো তো ঠিক করছে কিনা, এটা ঠিক হচ্ছে। ওই যে লিখতে আরম্ভ করলেন সমালোচকরা, নাম আর বলছি না, কলকাতা শহর তৎকালীন বিখ্যাত সমালোচকরা, কত কি ভালো নাচছে মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার, কত পা উঠছে এই নিয়ে লিখছে, না পা দুটি এত উঠলো কেন, আচ্ছা, তারপরে একটা মদনের জায়গায় 4টে মদন কেন এলো। হ্যাঁ, মঞ্জুশ্রী তো ঝুমাকে মদন করেছিলেন, ঝুমার এপাশে ওপাশে আরও কতগুলি মদনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তার মানে মদন মানে সেই সিকোয়েন্সটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই নিয়ে তখন বিরূপ সমালোচনা হচ্ছিল, কিন্তু মঞ্জুদি আবার কঠোরও ছিলেন। আমার এখনো মনে আছে, এইবার প্রসন্ন
নয়নে চাও সেবিকার পানে। মঞ্জুশ্রী বললেন রবীন্দ্রনাথ এটা ভুল লিখেছেন। আমার এখনো মনে আছে, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। আমরা হা করে তাকিয়ে আছি, বলে এত কাণ্ড করলো চিত্রাঙ্গদা, সে সেবিকা হয়ে গেল কি করে ওই লাস্ট সিনে। বলে এইটা রবীন্দ্রনাথ ভুল লিখেছেন, এডিট করো, কাটো। আমরা এখন তো এমন কাটছি, এই তো ডান্স বাংলা ডান্সের ফাইনাল হচ্ছে, সবাই দেখছে সেখানে গিয়ে, না কি ডান্স, উল্লুকের ডান্স হচ্ছে ভগবান জানে। হ্যাঁ, তো তখন তো একটা লাইন রবীন্দ্রনাথের কাটা মানে সেটা একটা দারুণ বিষয়। কিন্তু আমরা তখন থিওরি পড়লাম মঞ্জুদির কাছে, যে সত্যি তো সাতকাণ্ড এতটা করলো চিত্রাঙ্গদা, লাস্টে সে কেন আবার পুরুষের অধীন হয়ে বলছি সেবিকার পানে তাকাবো। ও রবীন্দ্রনাথ ওই সময় ওই ওর সব জামাইদের অত্যাচারে তখন জর্জরিত প্রাণ, ঠিক এই কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জামাইরা খুব খারাপ ছিল তো জানেন আপনারা, হ্যাঁ, জামাইদের অত্যাচারে জর্জরিত প্রাণ, ওই স্লিপ অফ পেন হয়ে গেছে, এই লাইনটা উনি এডিট করে কেটে দাও কেটে দাও কেটে দাও। সেই নিয়ে সুভাষদাও খুব রাগারাগি করেছিলেন, সুভাষ চৌধুরী। পরবর্তীকালে সুভাষদা মঞ্জুদের সঙ্গে দীর্ঘ কাজ করেছেন। সুভাষদা বলে এইভাবে এডিট করা, তা বললাম কী করবো, উনি তো না করেছেন। তারপরে এখন তো আপনারা জানেন রেকর্ডিং করতে গেলে ক্লিক বলে একটা বস্তু আছে। ক্লিক মানে ধরুন বিপ্লব মণ্ডল তো 4 ঘন্টা লেট সব সময়, মানে 10টায় রেকর্ডিং হলে 2টোর আগে সে ঢুকবে না কোনো দিন, আমাদের নিয়মই ছিল, কাঁদতাম আমরা প্রায়। তখন ক্লিক তো ছিল না, তখন তখন কম্পিউটারে সব আসেনি। তখন কি হলো, বিপ্লবদা আসেনি, নারীর ললিত লোকলীলায় টিঙ্কু গাইবে মানে রাজশ্রী, ওর একটা সখীর গান ছিল। তখন দিনুদা একেই তো বেটে মানুষ, আরও নুয়ে পড়তেন, উনি অর্ঘদাকে বললেন তুমি একটু মন্দিরে একটা বাজাও না। তবলা নেই, কিচ্ছু নেই, অর্ঘদা একটা মাইকের সামনে টুং কুটকুট বাজালো, টিঙ্কু দীপ্র কণ্ঠে একবারে গেয়ে দিল গানটা। পরে বিপ্লবদা এসে বললো এ কি, এ তো কোনো মিটার কোনো লেস হয়নি রে, এ তো একরকম। সেইভাবেই তৈরি করা হতো গায়ক বাদকদের, যার ফলে আর মঞ্জুদি সেই প্রশ্রয় দিতেন, কখনো আমাদের বলতেন না যে আজকের মধ্যে কিন্তু রেকর্ডিং 16খানা গান শেষ করতে হবে, 29টা কম্পোজিশন। যতটা হলো আমার মনে হয় 7 দিন 10 দিন ধরে আলাদার ওখানে আমরা প্রত্যেক দিনই এই ওরা পরোটার তরকারি নিয়ে যেত আমাদের জন্য, আমরা গোগ্রাসে গিলতাম, খুব খিদে পেত, রাত্রি 8টা 9টা পর্যন্ত। কখনো ভাবিনি যে অর্থ কী পাবো, একটা ওয়ার্কশপ। তারপর সেই চিত্রাঙ্গদা নিয়ে মঞ্জুদি যখন লাতিন আমেরিকায় গেলেন, সেখান থেকে কেউ তো কিছু আনে না আজকাল, মঞ্জুদি এত বড় একটা রেপ্লিকা আমার আর রবিচন্দ্রমের জন্য নিয়ে এলেন, বলে এইটা কিন্তু তোমার পুরস্কার। অর্থও পেয়েছিলাম, কিন্তু ওই অত দূর থেকে উনি আমাদের জন্য ভেবে, এখন তো গায়ক যারা তাদের কোনো পাত্তাই দেয় না, নাচের শিল্পীরা, এই কাশ্মীরারা দেয়, যখনই কিছু করে নাম বলে, আরও প্রদীপ্তরা দেয়, প্রদীপ্ত তো বলেই দেয় যে অলোক না নাচলে, এই না গাইলে আমি নাচবো না। কিন্তু এখন আমিই তো গত পরশুর ঘটনা, একটা অনুষ্ঠান শুনে এলাম আমি অর্জুন গাইছি, কিন্তু কেউ বললোই না যে আমার কথা, আর আমিও কাউকে বললাম না, চুল পেকে গেছে, কাকে বলবো যে আমি গাইছিলাম, হ্যাঁ বলতে পারলাম না, হ্যাঁ কি কারণ আছে তাও জানি না। ও আচ্ছা, একটা কারণ আছে বললো তো, মানে সাদা অর্থে যা জানি যে একবার গাওয়া হয়ে গেলে গাওয়াটা কোনো ফ্যাক্টরি নয়, হ্যাঁ নাচটাই সব, সেকালে কিন্তু তা ছিল না। শান্তিদা যখন আমাদের দিয়ে ডান্স ড্রামা করাতেন, আরেক কঠিন মানুষ, কঠোর মানুষ, উনি প্রচুর পরিশ্রম করাতেন আমাদের, তারপরে বলতেন আপনাদের কিছু পয়সা এইটাই দিব না, কলসতে দিব কিন্তু, হ্যাঁ বলে দিতেন এবং দিতেন, কলসে আপনাদের পুষাইয়া দিব, এইটা একটু কম সম করে দেন, ঠিক আছে, করে দিতাম। এবং একটা আমাদের দল ছিল, এই যে আজকে শঙ্করদার কথা উঠল, শঙ্কর মুখার্জি, বিপ্লবদার বদলি হিসেবে আমরা তাকে ভাবতাম, পরে কিন্তু সে ছাপিয়ে গেছিল, কারণ তার পজিটিভনেস, তার হাসি মুখ, তার সবসময় প্রেজেন্স, সে যে কিভাবে নামমাত্র টাকায় 125টা তবলা নিয়ে সে টানতে টানতে ওই মোটর সাইকেল করে কত রিহার্সাল সে যে করেছে আমাদের সঙ্গে, এটা এখন আর পাবেন না। এখন দুঃখ হয় বিপ্লবদার তো এতটা বয়স হয়ে গেছে, এখন সত্যি কথা বলছি আপনাদের, ডান্স ড্রামার সঙ্গে তবলায় উত্তম মণ্ডল ছাড়া কোনো নাম নেই, আমি বলছি সত্যি কোনো নাম নেই। আর কেউ ওই ডান্স ড্রামা বাজাতে পারে না, পারবে কি করে বলুন তো, ওই বললে তারপরে বাজিয়ে দেবে,
এইটা করো 2 ষোলো 3 ষোলো 5 ষোলো 10 ষোলো, এই সবই 16 তো নাচের ভাষায়, 12তেও 16, 16তেও 16, 8এও 16। আর মঞ্জুদির নৃত্য ভাবনায় আমরা যেটা পেতাম, যেটা আমরা পরে শিক্ষিত হলাম, যেমন পড়ার ব্যাপারটা বললেন, সুচিত্রাদি ছাড়া আমাদের কেউ কখনো বলেনি তখন যে রবীন্দ্রনাথের গান পড়ো, শুধু গান শেখানো হতো গানের স্কুলে। মঞ্জুদির ওখানে আধারো অঙ্গনের প্রদীপ জ্বালিনী দগ্ধ কাননে আমি যে মালিনী হচ্ছে, আর পার্বতীটা উপর থেকে চেঁচাচ্ছেন, মঞ্জু মানেটা বলে দাও। দগ্ধ কারণে মানে পুড়ে গেছে না কি বলো, আধারো অঙ্গনে প্রদীপ জ্বালিনী কেন বলছে, হ্যাঁ ওগো ডেকোনামরি চণ্ডালিকার বলো। তখন মঞ্জুদি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা শোনো, এই হচ্ছে সামাজিক কন্টেস্ট, সেই কারণে বলছেন দগ্ধ কারণে আমি যে মালিনী। এই যে পড়িয়ে দেয়া, এই যে জানিয়ে দেওয়া, হ্যাঁ এই যে বুঝিয়ে দেয়া। অসিত চট্টোপাধ্যায় হ্যাঁ ভালো মানুষ ছিলেন। গ্রুপ ডান্সের ক্ষেত্রে অসিতদার একটা বিশাল ভূমিকা সেই এশিয়াডের সময় থেকে রয়ে গেছে। সেই যে গুহার ভিতর থেকে মানুষ বেরিয়ে আসছে, এটা কিন্তু প্রথম এশিয়ান গেমসে 82 এশিয়ান গেমসে আমরা সাক্ষী, অসিতদাই করেছিলেন মাঠের মধ্যে রবিশঙ্করের মিউজিকের সঙ্গে। যাই হোক, অসিতদা আমাদের বলতেন যে অ্যালার্ট থাকতে হবে ড্যান্স ড্রামায়। আমি নাচছি তুমি গাইছো এটা কিন্তু নয়। মঞ্জুরি তো সব রেকর্ড করাতেন পরে, কিন্তু দেখুন অসিতদা কি করতেন, বলে তুমি কিন্তু নাচের শিল্পীর দিকে তাকিয়ে গান গাইবে, আর কারোর দিকে তাকিয়ে নয়। কেন বলুন তো, ওই 1 ঘন্টার শো কিন্তু সেটা 50 মিনিট এসে দাঁড়িয়েছে, 50 মিনিটের বেশি হলেই কষানমানি 2000 টাকা কেটে নেবে। অসিতদা নাচতে নাচতে উইংসের ধারে সেই নাচের মুদ্রার মধ্যেই এইরকম করতেন, মানে অর্ধেক, মানে গানটা হাফ হবে। হ্যাঁ বলো কাশ্মীরা, এই নাচতে নাচতে আমি জানতাম, অসিতদা এসে হঠাৎ বললো এই মানে হাফ। এখন এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্কশপ, এখনকার ছেলে মেয়েদের আমার মনে পড়ছে, আমাকে আপনারা কোট করতে পারেন, আজ থেকে বেশ কিছু বছর আগে যখন ইন্দ্রনীল সেন প্রশাসক বা মন্ত্রী হিসেবে নয়, যখন গায়ক হিসেবে এমার্জিং গায়ক, ও যখন স্টেজে উঠলে কাউকে পাত্তা দিত না, ওর স্টেজ পারফরমেন্স আমাদের সময় বেস্ট, আমি এখনও মনে করি। তখন ইন্দ্রনীলের বাড়িতে আমি একদিন সকালবেলা গিয়েছিলাম, কোনো একটা প্রয়োজনে ও শুয়েছিল, আমি বসেছিলাম। তখন একজন ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি থেকে একটা ফোন এলো যে আমরা শ্যামা করছি, জল নৃত্যনাট্য করতো না তখন ওরা, ওয়াটারবেলে করতো, তা ওয়াটারবেলে, তা আমরা শ্যামা করছি। তখন ইন্দ্রনীল সবচেয়ে বিখ্যাত গায়ক, আপনি একটু বজ্রসেনটা গেয়ে দেবেন। ইন্দ্রনীল বলল বজ্রসেন, আমি তো ইন্দ্রনীল সেন। হ্যাঁ আমার এখনও মনে আছে, বলছে আমি শুধু হেমন্ত মুখার্জির ওই অনেস্ট ইন হিজ অ্যাপ্রোচ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যে এক লাইন করে গাওয়া আছে রেকর্ডে, ওইটা পারবো, কিন্তু পুরো পারবো না। কিন্তু এখানে একটা মোটা সোটা বজ্রসেন আছেন, এই নিন, মানে আমি, বলে আমাকে ফোনটা ধরিয়ে দিল, পরে আমি করেছিলাম। এই সততাটার দরকার আছে। এখন পুরুষ কণ্ঠে প্রচুর আছে, এই সময় পুরুষ কণ্ঠ যারা গাইছে, অনেক ভালো ভালো ছেলে মেয়ে গাইছে। কার অনুপ্রেরণায় কী অনুপ্রেরণায় কিছু জানার দরকার নেই আমার, কিন্তু গাইছে ভালো, স্বীকার করতেই হয়, মেয়েরা তো ভালো গাইছেই। আমি জোর গলায় বলতে পারি এই 50 জন পুরুষ কণ্ঠের 49 জনই ড্যান্স ড্রামার কিচ্ছু জানে না। নৃত্যনাট্য গান গাইতে বললে তারা এমন দৌড় লাগাবে, মানে জানে না। আর আমাদের সূচনাই হয়েছিল নৃত্যনাট্যের গান গেয়ে, সব কিছু গেয়েছি, অন্ধমুনিও গেয়েছি, সবচেয়ে মানে কঠিন, মানে কেশব নাগের অঙ্কের মতো কঠিন অন্ধমুনি গাওয়া। হ্যাঁ মানে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন গাওয়া না গাওয়া সমান, কেঁদে দিবি শুধু কেঁদে দিবি, হ্যাঁ এই বলতেন, হ্যাঁ উনি বলতেন, কিন্তু সুরে কাঁদতে হবে তো, এইটাই হচ্ছে মুশকিল হয়ে গেছে। আমি দীর্ঘায়িত করব না, নাচ এবং গানের মধ্যে যেন কোনো একটা আড়ি হয়ে গেছে। গান গানের মতো হচ্ছে, নাচ নাচের মতো হচ্ছে, আর চোখে এমন ফ্লোরেসেন্ট আলো পড়ছে, শ্রোতা দেখবে কি, তারা পিসি সরকারের ম্যাজিক দেখছে না নাচ দেখছে, বোঝা যাচ্ছে না। আর মেকআপ বুঝতে পারি না যে কি হচ্ছে, তাই না। অসিতদা আমাদের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কনিষ্ক সেনকে বলতেন, আমি গলাটাই নকল করে বলছি, কনিষ্ক তোর সবচেয়ে সাপ মোচনে আলোটা ভালো হয়, কারণ আমি তো কালো আর আলো দিতে হয় না। হ্যাঁ তার কারণ হচ্ছে কনিষ্কদা কি করতেন, উনি মনে করতেন উনি গানটা খুব ভালো বোঝেন।
হ্যাঁ, উনি না ওই আলো ফালো সব ছেড়ে দিয়ে উনি গানের সামনে এসে আমাদের সামনে মানে গানের ডিরেকশনটা দিতেন। কে কি আলো করছে ওর অ্যাসিস্ট্যান্টরা তাকাতেন না। তো অসিতদা দু একবার প্রতিবাদ করেছে, হ্যাঁ, তারপর বললো সবচেয়ে আলোটা তোর ভালো হয়, ওই কালো করলে তো আমি দিতে হয় না, সেই জন্য ভালো হয়। তো আমি সাম আপ করছি এই কারণে যে নাচ এবং গানের মধ্যে একসঙ্গে এক আসনে বসে আলোচনা করে যদি কিছু করা যায়, মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার হবে না, তার বুদ্ধি এবং তার বোধকে আমরা ছুঁতে পারবো না, কিন্তু একটা ভালো কিছু, সহজ কিছু, বোঝা যাচ্ছে এমন কিছু এটা তো করা যেতে পারে। ইচ্ছে করছে যে অলোকদার সাথে অন্তত আরও একটা সন্ধে শুধু অলোকদা সাথে বসা যায়। আর অলোকদা এতগুলো কথা মনে করিয়ে দিল। চিত্রাঙ্গদা শুধুমাত্র তো সেবিকার পানে বাদ দেননি, রোদন ভরা বসন্ত বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারও আগে ওনার বাদ দেওয়া বা রবীন্দ্রনাথের ওপরে যেটা শোভন সোম লিখতেন, খোদার ওপর খোদাগারি করছে, দেশ পত্রিকাতে আমাদের নাচকে বলতেন হাড়গিরের পদচারণাকে যদি নাচ বলা যায় তাহলে এটাও নাচ। কাজেই আমরা এটাতে অভ্যস্ত ছিলাম। এবার পরের দিন আমাদের বন্ধুরা বলতো তোরা এরকম হাড়গিলের মতো নাচিস, এরকম মানে প্রতিদিন দেশ পত্রিকার মতো লিডিং ম্যাগাজিন, একটা বিদগ্ধ বাঙালির বুদ্ধিজীবীর মনের প্রতিফলন, সেখানে যে তখন নিয়মিত নিন্দে হতো। আমি খুব ছোট করে আসব সুস্মিতা নন্দীর কাছে। এই কারণে আসব সুস্মিতার কাছে আগে, কারণ মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার প্রথম স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন তোমারই মাটির কন্যাতে, যেখানে চণ্ডালিকার মধ্যে একটি নয় একাধিক চণ্ডালিকা, একাধিক মানে প্রকৃতিকে তিনি পুরো একটা যেন একটা অন্য রকম ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে বসিয়েছিলেন। আর গানের সাথে গদ্যের যে মিল, যেটা একটু আগে অলোকদা অন্যভাবে বললেন যে নাচের সাথে গানের আড়ি, সেটা কিন্তু আমাদের চিরকাল। আমরা চিরকাল চোখ বুজে গাই, নৃত্যশিল্পীরা খেলনা মাত্র। যে দ্বন্দ্বটা সবার আগে ঘুচিয়েছিলেন উদয়শঙ্কর, তিনি বলেছিলেন নাচটাই সুপ্রিম ল্যাঙ্গুয়েজ, যখন ডান্স ডমিনেট করবে স্টেজ, বাকি সব ব্যাক স্টেজ। উনি কিন্তু সবই জানতেন, ছবি, মিউজিক, আঁকা, কিন্তু নাচের ওপরে নয়, নাচকে প্রাধান্য দিতে শিখিয়েছিলেন প্রথম উদয়শঙ্কর, যেটা মঞ্জুদিই বলেছে, এত জানবো কোথা থেকে। আমি টিঙ্কুদি সুস্মিতার কাছে আসছি, কেন কি সুস্মিতাদি ছোটবেলা কিন্তু আবার অসিতদার কাছেও নাচ শিখেছে। সুস্মিতা কি কি করেছে আমি জানি। তো তারপরে কাজে এই যে দীর্ঘ একটা গীতবিতানের ধারা, তারপরে মঞ্জুশ্রীর কাছে দুটো নৃত্যনাট্যেই তিনি ছিল সুস্মিতা। বধূ কোন আলোতে শুধুমাত্র কথকের পদচারণা করেছিল, যেখানে কোনো গানের সাথে নয়, এবং চণ্ডালিকা করেছেন, এবং পরবর্তীকালে আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি শৈলী, মমতা শঙ্করের শৈলীতে তিনি আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। কাজে আমি সুস্মিতার কাছে জানতে চাইব, মঞ্জুশ্রীর কাছে আসা মানে কিরকম ভাবে একটা নতুন মোড়, সংক্ষেপে বলো। আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে তোমারও মাটির কন্যা নিয়ে। আমি ওটা যখন প্রথমবার দেখি, একদম শেষ হয়ে যাবার পর বুঝলাম আনন্দ কোথায়। আনন্দ তো নেই, মূল চরিত্র নেই, কিন্তু আমরা পুরো নৃত্যনাট্যটি দেখে একবার সেই অভাবটা বোধ করিনি। এখানে হচ্ছে মুন্সিয়ানা, মানে যাদের সমালোচনা করা তারা করবেন, রবীন্দ্রনাথের উপর আপনি ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, তা নয়। উপলব্ধিটা এত ভেতরের, যেখানে আমরা পুরোটা দেখার পরও কিন্তু মনে হয়নি যে কোথায় দেখলাম না তো। ওর কথা বলার আগে একটু বলছি, এই যে বললেন, আমার হঠাৎ স্মৃতি থেকে একটা ছবি চলে এলো। দেবব্রত বিশ্বাস তো মঞ্জুদির খুব কাছের মানুষ ছিলেন, সে নিয়ে আমি আলোচনা করছি না। ওই যে মিডিয়ার কথা বলছিল না ঐশিকা, আমার এখনও মনে আছে, আমি তখন 7-8-এ পড়ি। তবলার খোলের বিখ্যাত মানুষ ছিলেন রূপেন ঘোষ, নিশ্চয়ই মনে আছে রূপেনদাকে, খোল বাজাতেন, শিক্ষক মানুষ। তো রূপেনদার সঙ্গে রবীন্দ্র সদনে দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনতে গেছিলাম, যেখানে মঞ্জুদিও ছিলেন সামনের সারিতে বসে। তো হঠাৎ দেখি দেবব্রত বিশ্বাস কি বলছেন, তখন তো নাম জানি না, সন্তোষ কুমার ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকায় ওই রিভিউর কথা বলছো, উনি দেবব্রত বিশ্বাসের অনুষ্ঠান হলে শুনতে আসতেন, এবং পরের দিনই প্রথম পাতায় এত বড় করে দেবব্রত বিশ্বাসের গোষ্ঠীর পিণ্ডি করতেন, যে উনি কিছু মানে যেটা মানে তখন দেবব্রত বিশ্বাসকে এইভাবে হেলা করা হতো, কিন্তু উল্টে চতুর্গুণ পাবলিসিটি পেতেন তিনি। যাই হোক, তো এই সন্তোষ কুমার ঘোষ রবীন্দ্র সদনে ঢুকছেন, দেবব্রত বিশ্বাস কি বলছেন শুনুন।
মানে এই হচ্ছে মাস্টার। উনি বলছেন আরে সন্তোষ বাবু নাকি, আয় না আপনার একটা খুরাক দেবো আজ আমি, খুরাক, হ্যাঁ লেখার খুরাক। এবার সন্তোষ কুমার ঘোষ এসে বসলেন, দেবব্রত বিশ্বাস ওই আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল আমাদের এত পরিচিত গান সম্পূর্ণ একটা অন্য সুরে গাইলেন, সম্পূর্ণ একটা ওয়েস্টার্নাইজড সুরে উনি গানটা করলেন। করার পরেই যা হয় একদম চুম্বকের মতো সন্তোষ কুমার ঘোষ হাফ টাইমে চলে গেলেন, আমরাও সব গেলাম। কি বলেন জট বিশ্বাস দেখি, উনি তো বসে আছেন সন্তোষ করে, আচ্ছা জর্জদা এই গানটার এই সুরটা খাড়ান খাড়ান খাড়ান, কালকে রাতে দিনুদা এটা স্বপ্নে দিছে আমারে এই সুরটা, মানে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাল রাতে দিনুদা স্বপ্নে দিছে, হ্যাঁ ওই যে টাটকা আপনারা শুনাইলাম, আপনার লেখার পক্ষে সুবিধা হবে। আমি বাপিদার কথা সূত্র ধরে বলি যে উনি তো একজন দর্শক হিসেবে বলছেন যে আনন্দকে তো দেখলাম না, কিন্তু জল তো দিয়েছিলেন, মানে চণ্ডাল কন্যা জল তো দিতে গিয়েছিলেন, তারা গণ্ডি তো পেরিয়েছিলেন। সেই দৃশ্য যখন আমরা করতাম রোজ আমাদের গায়ে কাঁটা দিত। আর ওই যে দৌড়ে যাওয়া একদম সাইলেন্সে, এবং একটা দিক থেকে আলো আসছে, আস্তে আস্তে রঞ্জাকে আমরা একের পর এক গিয়ে ওকে টাচ করি, স্পর্শ করি, এবং তারপর একই একটা পদচারণায় আমরা এগিয়ে যাই, এবং সেই যে জল দেওয়াটা, মানে এখনও আমি বলছি এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, সত্যি গায়ে কাঁটা দিত। এই সূত্র ধরে বলি যে মঞ্জু মাসির কাছে যখন এসেছিলাম একটা ফ্রক পরে হঠাৎ দেখলাম আগের দিন টিভিতে খুব সুন্দর একটা নাচ হচ্ছে, আমি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি, বললো এখানেই আমাদের ব্লকের পাশের ব্লকেই থাকেন, চলো। তো জাস্ট ওরমভাবেই আসা, জানতাম না কিচ্ছু, দুম করে চলে এলাম, দুম করে শুরু হয়ে গেল একটা নতুন দিগন্ত। উনি কি জানি কেন আমাকে রেকর্ডিং স্টুডিওতেও নিয়ে গিয়েছিলেন, গিয়ে দেখলাম নাচের রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে কতগুলো শব্দ আসছে, বোল যাকে বলি আমরা, কি করে কেন, প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেক পরে পেয়েছি। তখন আমার বয়স 17 কি 18, আমি বুঝতে পারিনি, আজকে কিছু প্রশ্নের উত্তর পেলাম। মানে প্রতিদিন ওনাকে বোঝার চেষ্টা করতাম। ওনার কাছে আসা শুধু রিহার্সাল নয়, উনি আসার পরে প্রতিটা জিনিসের সঙ্গে অলোকদা যেটা বলছিলেন মানে বোঝানো শুধু নয়, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সমাজে কি হচ্ছে না, শুধু সমাজ নয়, মানে যে কোনো বই নিয়ে আলোচনা, যে কোনো নাচ নিয়ে আলোচনা, যে কোনো নৃত্যশিল্পীকে নিয়ে আলোচনা, সব রকম আলোচনা উনি করতেন আমাদের সাথে, যেটা উনি নিজেই একটা ইনস্টিটিউশন ছিলেন। প্রতি মুহূর্তে আমরা সেটা ফিল করেছি। রঞ্জাকে যেমন আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, শুধু ছেলেরা নয়, আমরা মেয়েরাও রঞ্জার পা থেকে মাথা অবধি মুগ্ধ হয়ে দেখতাম ও কিভাবে নাচছে, ও কীরকম ওর আংটিটা, সেই আংটি কীরমভাবে পাওয়া যায়, কোথায় পাওয়া যায় সেটাও খুঁজতে যেতাম আমরা, এরকমভাবে আমরা মুগ্ধ ছিলাম। কিন্তু আর রঞ্জার নাচ, সেটা আমরা মুগ্ধ হয়ে যেমন দেখতাম। আর মঞ্জু মাসির তৈরি, একদিন হঠাৎ বললেন শোনো বধূ কোন আলো, আমি না মাঝখানে সেন্টারে বসে বধূ কোন আলোর ভাবটা প্রকাশ করব, আমার সঙ্গে তুমি কিছু না, তোমার জন্য একটা ছোট ডায়াস থাকবে, তুমি যে কত্থকের পাটা করো না, তৎকারের মতো যে পাটা করো, শুধু পা দিয়ে তুমি চিত্রাঙ্গদার মনে বধূ কোন আলোর এই যে শব্দগুলোর যে অর্থ সেটা বোঝাবে। আমি তো মানে ভাবছি যে কি করব, কিন্তু উনি এমনভাবে বোঝাতেন, কি করে যেন বেরিয়ে আসতো সেটা অটোমেটিক্যালি, মানে আমি জানি না কি করে বেরোতো। তখন অনেক কথা বুঝতাম না, আবার অনেক কথা বুঝতামও, যার জন্য আমি আজ থেকে প্রায় 38 বছর আগে আমি শুধু রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম বাড়ির সবাইকে বুঝিয়ে যে এই যে বিবাহের জন্য যে মেয়েদেরকে দান করা হয়,
এগুলো সত্যিকারের সমাজের তৈরি মেয়েদেরকে নিচু দেখাবার জন্য। সেই জন্য তখন আমি সবাইকে বুঝিয়েছিলাম যে না না, আমি কোনো ওই ধরনের বৈবাহিক ইয়েতে আবদ্ধ হব না, আমার শুধু রেজিস্ট্রেশনই হবে। তো অনেক কিছু যেটা এখনও প্রতি মুহূর্তে কোনো নাচের কম্পোজিশন করতে গেলে অবচেতন মনে উনি সবসময় থাকেন আমার মনের মধ্যে। যেমন করে সুস্মিতা বললেন যে ক্লাসে শুনেছেন, বুঝেছেন, এবং অলোকদাও বলল যে বারবার বোঝাতেন। এটা কিন্তু দিদি শুধুমাত্র 1983 সালে বুঝিয়েছেন বলে 1993-তে বোঝাননি বা মৃত্যুর আগের দিন অবধি বোঝাননি তা নয়। প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রী যারা যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, কারণ প্রতি মুহূর্তে আমাদের কিন্তু এই যে বোঝার ক্ষমতা বা বোঝার, আমরা বুঝছি কি না ওনার কথাটা, উনি যেটা বলছেন সেটা আমাদের কাছে প্রাঞ্জলভাবে মাথায় ঢুকছে কিনা এবং সেটা শরীর দিয়ে বেরোচ্ছে কিনা। নাচ তো মাথা থেকে পা একটা ক্রমাগত একটা কাজে সেইটা কিন্তু ওনাকে পুরো শরীরের এবং মাথার মধ্যে না ঢুকলে বোধহয় শরীর দিয়ে বেরোতো না, মনের মধ্যে। এবং এই যে প্রসঙ্গত বললো আমি বিয়েতে রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম, এটা কি কোথাও কানেক্টেড? আমি একটা নাচ শিখেছি, একটা নাচ ভুলে গেছি ক্লাসের মধ্যে, হঠাৎ জীবনের একটা বিয়ের পিঁড়িতে বসবো কি বসবো না সেটা কি করে মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার আমার পেছনে এসে দাঁড়াতো তখন? কিন্তু সেভাবেই দাঁড়াতেন তিনি আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। ওই নাচের ক্লাসের মধ্যে দিয়ে, এটা কখনো কোনো নাচের ক্লাস ছিল না আমাদের কাছে। আমরা বই খুলে পড়তে বসলাম, ঘরের থেকে বেরোলাম, কলেজে গেলাম, ক্লাসে এলাম, এবং আজকে অবধি যে জীবন যাপন করছি, ওই কোথাও না কোথাও আমরা কিন্তু শুধু মণ্ডল, তৎকার, চৌকা আর ঘুরপাক শিখিনি। আমরা অনেক বাইরে মানে জীবনটাকে দেখতে শিখেছিলাম একটা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। আমি প্রদীপ্তদার কাছে আসবো, কারণ প্রদীপ্তদা আমাদের অর্জুন ছিলেন, আমাদের অনেক অর্জুন ছিলেন, বাসন্নী ছিল, কিন্তু প্রদীপ্তদা দীর্ঘদিন আমাদের সাথে দেশে বিদেশে সর্বত্র প্রথম আদিত্য পুলকের আগে আর প্রথম। আচ্ছা, এবারে কথাটা হলো প্রদীপ্তদাও কিন্তু তার আগে অমলাশঙ্করের ছাত্র ছিলেন। কাজে আমার মনে হয় এই যে আমি বারবার বলছি যে ইতিহাসের যে একটা ধারা, সেটা কোথাও কোথাও মিশে যায়, কোথাও আবার একটু হলেও বাঁক নেয়। তাহলে প্রদীপ্তদা একটু বলো কিভাবে তোমার সেই মঞ্জুদির কাছে আসা, একটা নতুন কিছু প্রত্যক্ষ করা এবং নিজের শরীর দিয়ে সেটাকে জানান দেওয়া, সেটা কেমনভাবে হয়েছিল? আমি একদমই মানে বলাটা একদমই আসে না কোনো কিছুতে। তা যাই হোক, না নাচটাই আমার বলতে গেলেই, আর বিশেষ করে এইটা থাকলে আরও ভুলে যাই একদম। তা যাই হোক, আমার প্রথম হচ্ছে যে আমি মঞ্জুশ্রীদির খুব নাম শুনছি, যে উনি এসছেন, উনি কলকাতায়, উনি ভীষণ মানে বিশাল একজন বড় শিল্পী, হেন তেন এরকম অনেক কিছু ওনার সম্বন্ধেই শুনে যাচ্ছি। তা হঠাৎ একদিন আমি নরেশদার একটা প্রোগ্রাম হয়ে গেছে, আমি গ্রিন রুমে আছি, তখন মঞ্জুশ্রীদি আর সন্ধ্যা সেন, সন্ধ্যাদি একসাথে, সন্ধ্যা সেন একসাথে ঢুকলেন, ঢুকে বললেন, সন্ধ্যাদি বললেন দিদি তোমার সাথে দেখা করবেন। আর আমি ঠিক মঞ্জুশ্রীদিকে চিনতামও না আর কি। তা এই মঞ্জুশ্রীদি তোমার সাথে কথা বলবেন। তা দিদি বললেন দেখো আমি কলকাতা যেসব শো দেখতে আসি, সেখানে কিন্তু আমি শো দেখার থেকে আমি একটা পুরুষ নৃত্যশিল্পীর খোঁজে আসি। তা সেই খোঁজটা সন্ধ্যা আমাকে আগেই জানিয়েছে যে এরকম একটা ভালো পুরুষ নৃত্যশিল্পী, যার আমিও অনেক সমালোচনা করেছি, তার আজকে নাচ আছে, চলো তাকে। তিনি খুব পুরুষ নৃত্যশিল্পীর খোঁজে ছিলেন এবং তার খুব অভাব ফিল করতেন। তা উনি এসছেন, ইনি বললেন আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আপনি যদি আমার গ্রুপে আসেন। এবং একটা দিন ঠিক হলো, আমি গেলাম। তা উনি বললেন যে তুমি তো কত্থকও করো শুনেছি। আমি বললাম ঠিক আছে, একটা কত্থকের বোলের উপর যে ঝড়, বিদ্যুতের চমক, ঝড়ের পর প্রচণ্ড ঝড় হবে, সেই
পায়ের কাজ হবে, এরকম একটা বোল দিয়ে শেষে সেই বৃষ্টি দিয়ে মানে এরকম করে একটা বললেন। তা আমি একটা বোল ঠিক করে একটু দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে ধাগেতে টেকড়ে দাঁতে ওরা পুরো পায়ের উপর নিয়ে বর্ষা করে নিয়ে এসে দাঁড়ালাম। আর উনি একদম লাফিয়ে উঠে মানে বললেন, বাহ, আমি এটাই চাই, একদম এটাই চাই, এরকম করে খুব আনন্দভাবে আমাকে বললেন যে ব্যাস। আর না কিছু না, তখন চণ্ডালিকার শুরু হয়েছে, চণ্ডালিকা চলছে, আমাকে চণ্ডালিকার রেকর্ডিং সব হয়ে গেছে। তখন উনি ঠিক তার পরের দিন বোধহয় যাওয়ার, যে তুমি আমার সাথে দেখা করো, একটু সকালে আসতে হবে তোমাকে। আমি গেলাম, আমাকে নিয়ে স্টুডিও চলে গেলেন, বললেন যে তুমি একটু, তার আগে বাড়িতে এমনি বললেন যে তুমি একটু মেঘের কোনো কিছু, আর ওই মেঘের ব্যাপারটাই তো উনি দেখেছিলেন। হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে গেলেন, বলে তুমি কিছু স্টুডিওতে গিয়ে এর মুভমেন্ট দেখাবেন। বিপ্লব দাই বোধহয় বাজিয়েছিলেন, বিপ্লব দা বাজালেন, আমি সেই মেঘের কিছু মুভমেন্ট করলাম, সেটা রেকর্ডিং হলো, কিন্তু সেটা অ্যাড ছিল না, সেটা আমার যাওয়ার জন্যে চণ্ডালিকা ওই পোর্শনটা অ্যাড হলো, ওই এই পোর্শনটা অ্যাড হলো, ওটা কিন্তু ছিল না। হ্যাঁ, ওটা অ্যাড হলো। তা যাই হোক, কারণ ওখানে তো আনন্দ নেই, আমি গেছি, তো ওইটা নিয়ে প্রথম এতে যাওয়া হলো, আমেরিকা মানে ইউরোপ সফরে বোধহয় যাওয়া হলো, সাউথ আমেরিকা। হ্যাঁ, তারপরে শুরু হলো চিত্রাঙ্গদা। চিত্রাঙ্গদাতে আমাকে বললেন তোমাকে অর্জুন করতে হবে, কিন্তু অর্জুন এর যে গান আছে উনি বললেন এই গানগুলো আছে, এগুলো সিলেক্ট হয়েছে, তো তোমাকে সেগুলো তোমাকে কোরিওগ্রাফি করতে হবে, তুমি করে এনে আমাকে দেখাবে। তা আমি যাই হোক করে নিয়ে গিয়ে দেখালাম। শুধু একটা জায়গায় উনি বললেন নাচ না, নাচের মধ্যে না, ওই যে হ্যাঁ না একক না, ওই যে একই, ওই যে কি একটা কথা আছে না ওই একটা কথা বলা, আজ মোড়ে স্বপ্ন, তার আগে না, তার আগে হ্যাঁ, হে সুন্দরী, ওইটা আমি কি করেছিলাম জানি না, উনি বললেন না এটা একটু আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, হে সুন্দরী উন্মোদ, এটা তুমি আমারটা একটু ফলো করো। তা উনি সেটা করে দিয়েছেন, আমাকে এখনো দেখাতে বললে দেখাবো। হ্যাঁ, কিন্তু অলোক দাকে কিংবা কাউকে একটু বলতে হবে তাহলে। দুজনে মিলে বলি, চলো যেটুক পারবো। আরে এখন সমস্ত আবৃত্তিকাররা তো আবৃত্তি করে না, কাগজ দেখে বলে, তাই না? আর তার সঙ্গে মিউজিক বাজি, কেউ তো পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ আর নেই আর না দেখে বলার মতো। সন্ন্যাসীর ব্রত বন্ধ দিল ছিন্ন করে, চলো দেখি। হে সুন্দরী, বলবো? হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার ছিন্ন করে, ব্রত বন্ধ হলো ছিন্ন করি, পৌরুষের সে অধৈর্য। আয় চলে আয়, তাকে ধন্যবাদ, চলে আয়। না 1 2 3 স্টার্ট। হে সুন্দরী, উন্মোথিত যৌবন আমার সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি, পৌরুষের সেই অধৈর্য তাহারে গৌরব মানি আমি তো আচার ভীরু নারী নহি, শাস্ত্রবাক্যে বাধা। এসো সখী, দুঃসাহসিক প্রেম বহন করুক আমাদের অজানার পথে। আমি একটা কথা বলছি, আমি এখন মানে অর্জুন করি বিভিন্ন জায়গাতে, এইটা আমি বাবারটা পুরো নকল করেছি।
একটুকু চেঞ্জ করিনি। থ্যাংক ইউ প্রদীপ্তদা। আর এবারে আমাদের ঘরে ফিরে আসবো আর কি। ঘরের দুজন বাকি আছে, পার্বতীদি এবং জোনাকি। পার্বতীদির কাছে আগে যাব, কারণ পার্বতীদি তো অনেক কিছু শুরুর দিকের ইতিহাস যেটা আমরা সবসময় শুনি, তারও আগে, এবং শুধুমাত্র নাচের গল্প না, নাচের বাইরে যে আরেকটা মঞ্জুশ্রী ছিল, যে মঞ্জুশ্রী পার্বতীদির প্রতিবেশী, পার্বতীর ঘরের পাশের লোক, সবই তেমন একটা অন্য মানুষের গল্প শুনবো, কিন্তু সংক্ষেপে। ওই একটা কথা আমার এই বয়সে এসে আমি অনেক বলি, আমার পূর্বজরাও এটা বলতেন, সব কিছু পূর্ব নির্ধারিত। আমি 1980 সালে যখন সল্টলেকে এলাম তখন বুঝতে পারিনি এত পূর্ব নির্ধারিত ব্যাপারগুলো ছিল। মঞ্জুশ্রীদি 81-র মাঝামাঝি এলেন এইখানে এসে। উনি আমার বাড়ির, যে বাড়িতে আমি ভাড়া থাকতাম তার বাড়ির পেছনে উনি বাড়ি করতে শুরু করলেন। প্রথম দিন যেদিন ওরা বাস্তু পূজা করছেন, পাঁচিলের ওপাশ থেকে রঞ্জাবতী এলো, কিশোরী এসে বলল একটু জল পাওয়া যাবে। সেই জলও দেওয়ার ব্যাপারটা হয়ে গেল আর কি তখনই সেদিন। তো সেই দিন থেকে মঞ্জুশ্রীদির পরিবারের সঙ্গে আমার যাওয়া আসা শুরু হলো। সেটাও মানে যিনি ওপর থেকে যিনি সমস্ত কিছু ঠিক করে দেন, তিনি ঠিক করেছেন যে একদিন পার্বতী গুপ্ত আর ডান্সার্স গিল্ড সিনোনিম হয়ে যাবে, আমার অস্তিত্ব হয়ে যাবে ডান্সার্স গিল্ড। সেটাই দাঁড়ালো আলটিমেটলি। তো এবং বাড়ি যখন তৈরি হচ্ছে তখন মাঝে মাঝে এসে সন্ধেবেলায় আমার বাড়িতে বসতেন। তখন আমার একটি ছানা, একটি পোনা, আমার ছেলে এবং মেয়ে দুটোই খুব ছোট। ওদের জন্য রাত্রি খাবার তার তৈরি করছি। আমার বলার কথা হচ্ছে যে মঞ্জুশ্রীকে মঞ্চের দাপটে সবাই দেখেছো তোমরা, আসলে আদ্যন্ত উনি একটা সংসারী এবং ঘরোয়া মানুষ, যেটার পরিচয় আমি পেতাম। আমি সন্ধেবেলা তখন বাচ্চাদের খাবার তৈরি করছি। পার্বতী, রুটি ভাজার গন্ধটা বেশ ভালো লাগছে নাকে, আমাকে একটা গরম গরম দাও। কী দিয়ে খাওয়াবে আজকে? 3 দিকে রুটি। আমি বললাম পনির আছে, আচ্ছা আমাকে একটু দাও। মানে এত সুন্দরভাবে সহজ হয়ে গেলেন, সে আমার প্রতিদিনের জীবনে এমনভাবে একাত্ম হয়ে গেলেন। হয়তো তখন আমার মেয়ে একটু বায়না করছে, মানে এত উনি সংসারী, এই কথাটা যেটার পরিচয় আমার থেকে এখানে বোধহয় আর কেউ জানে না। এত উনি সংসারী বলতে, না না আমার সঙ্গে গল্প নয়, আগে মেয়েকে অ্যাটেনশন দাও, ও আগে শোনো ও কি চাইছে। মানে সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি কিন্তু উনি দেখতেন এবং শিখিয়ে দিতেন নাচের বাইরেও। যেদিন 15 আগস্ট 83 সালে ডান্সার্স গিল্ডের জন্মদিন হলো, সন্ধেবেলা আমারও আমন্ত্রণ ছিল ওনার বাড়িতে। একটা ছোট্ট প্রেস কনফারেন্স ডেকে উনি সেটার উদ্বোধন করলেন। তার আগে সকালবেলা উনি এক নারায়ণ পুজো করেছিলেন। পার্বতীদা, মানে আমাদের যিনি প্রেসিডেন্ট ডক্টর পার্বতী কুমার সরকার, যিনি প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, তিনি আবার একটু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না, নাস্তিক ছিলেন। বললেন এটা না পার্বতীদারকে লুকিয়ে করলাম পুজোটা। উনি আবার প্রচণ্ডভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং পূজা, কিন্তু দুজনের স্বামী স্ত্রীর অস্তিত্বে কোথাও কিন্তু সেটা সংঘাত বাঁধেনি কোনো দিন। সেটা আমি ভেতর থেকেই দেখেছি। তো সন্ধেবেলা যখন উনি একটা ছোট্ট প্রেস কনফারেন্স করে সেইখানে ওই রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির ওই মিস্টার সুভাষ রায় সবাই ছিলেন, তখন উনি বলছেন যে ডান্সার্স গিল্ডের সেক্রেটারি করলাম পার্বতীকে। আমার কাছে এটা মানে একদম মানে ভীষণ অবাক হয়ে যাওয়ার কথা, আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তো আসলে তার আগে আমরা ভীষণ একটা, যদিও উনি আমার থেকে 15 বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু উনি বলতেন যে তুমি আর আমি না এক প্রজন্মের মানুষ, বুঝতে পার্বতী,
এবং সত্যিই তাই, সেটা হয়ে গিয়েছিল। তারপরে তো চললো আদান প্রদান, ডান্সার্স গিল্ড ছোটো থেকে বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে। রাত্রিবেলা প্রোগ্রাম শেষ করে মেয়েরা এসে ঢালা বিছানা হচ্ছে মেঝেতে, পাঁচিলের এপাশ থেকে তোষক যাচ্ছে ওপাশে, প্রেশার রাত করে তাড়াতাড়ি রান্না করতে হবে, পাঁচিলের এপাশ থেকে প্রেশার কুকার যাচ্ছে ওপাশে, আবার খানিকটা ভরা প্রেশার কুকার এদিকে চলে এলো। এটা আমাদের হরদমের গল্প ছিল, এটা মানে অনেক দিনকার গল্প ছিল। কিন্তু সেই পার্বতীকে নিয়েও উনি নাচিয়েছেন, নাচিয়েই ছেড়েছেন। ডান্সার্স গিল্ড এখনও আমাকে নাচায়, জোনাকিরা মঞ্চে নাচে, আর আমাকে যে পেছনে এই প্রায় বৃদ্ধ বয়সে যে কত নাচাচ্ছে সেটা আমি জানি। তো আমি ওনার সাথে মানে সংগঠনের দিকেই চলে এলাম, কিন্তু প্রথম দিকে আমি 3 বার সবলা করেছি ওনার সাথে। আমার প্রথম বাইরের ট্যুর বোধহয় ডান্সার্স গিল্ড তৈরি হওয়ার পরেও বাইরের ট্যুর ছিল বহরমপুরে গিয়ে সবলা করা। তারপরে আরও 2 বার সবলা করেছি। হ্যাঁ, তুই গিয়েছিলি তখন? মৌ গিয়েছিল, মৌ খুব ছোট্ট ছিল, ওকে ডবল শাড়ি পরে ওকে বড় করা হয়েছিল। তো তারপরে যেটা তোমারই মাটির কন্যা, যেটা ওনাকে মানে পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছে যে প্রোডাকশানটা, সেটা প্রথম তোমারই মাটির কন্যাটাতে আমি নেচেছি, সেটা তুমি দেখেছো লাইভ। আর ওনার আরেকটি নৃত্যনাট্য ছিল মীরাবাইয়ের নৃত্যকথা, সেটাও লাইভ ছিল, সেটা তো আমি করেছি। সেটা তো তুমি বোধহয় ছিলে, গান গেয়েছো না? আর করনি, সাথী করেছিল। তো এই আর কি না। তারপরে যেহেতু আমি সংসার করে নিজের পেশায় থেকে প্রত্যেকটা সময় মতো সন্ধ্যা দিতে পারতাম না, কিন্তু উনি আমাকে ডান্সার্স গিল্ডের কাজে ভীষণভাবে জড়িয়ে নিলেন, খুবইভাবে জড়িয়ে নিলেন। পার্বতী, আজকের এই মিটিংটাতে না, কিংবা আজকের ওইখানে প্রেজেন্টেশনটাতে তোমাকে যেতে হবে। কারণ হচ্ছে লোকের যেন একবারের জন্য মনে না হয় এটা মা মেয়ের দল, লোকে যেন বোঝে এটা গিল্ড, এটা একটা নৃত্যশিল্পীদের সমন্বয়। এটা বোঝাবার জন্য তোমাকে থাকতে হবে। এই করে করে আমি থেকে গেলাম, ব্যাস এখানে শেষ করছি। দিদি আমাদেরকে গিল্ডের মানে বোঝাতেন আলাদা করে, জানো তো এটা গিল্ড, এটার থেকে কিন্তু কোনো গিল্ট নেই, এটার কোনো গিল্ট ফিলিং নেই। এবং তখন আমি ওই মধ্যযুগের ইউরোপের যে প্রথম গিল্ড তৈরির ইতিহাস পড়তাম, যে প্রত্যেকটা ডান্সারের ইন্টারেস্ট থাকবে, যেখানে প্রত্যেকের স্বার্থে কাজ করবেন। কাজে ওনার ওই প্রথমে কালেকটিভ ডান্স থিয়েটার 1976-এ তৈরি হয়েছিল ল্যান্সডাউন রোডে, আর তারপরে ডান্সার্স গিল্ড 1983-তে। আমি জোনাকিকে জিজ্ঞেস করবো যে আজকে এত বছর পরে ডান্সার্স গিল্ডের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ কি? ঘর প্রায় ধীরে ধীরে ফাঁকা, এবং আজকে যারা রয়েছে তারা একটা পুরনো আর নতুনের মেলামেশা কিছু মানুষ আমরা রয়েছি। কাজে এই যে আজকে সামনে যখন আমরা এগোবো, তখন আমাদের কোন কথা পেছনে পড়ে রইল সেটা তো রইলই, এছাড়া নতুন কি স্বপ্ন রইল আমাদের সাথে? এই স্বপ্ন দেখাটা মঞ্জুশ্রী দিই শিখিয়েছিলেন। যেমন তাসের দেশ আমাদের একটা প্রোডাকশান ছিল, চায়না যাওয়ার আগে তৈরি হয়েছিল। সেই প্রোডাকশানটা মঞ্জুশ্রী দিয়ে, ওটা 1991-এ। সেই প্রোডাকশানটা মঞ্জুশ্রী দিয়ে যখন প্রচণ্ড অসুস্থ, ডায়ালিসিস চলছে, সেই প্রোডাকশানটাকে কিভাবে একদম ভেঙে চুরে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করে তার কস্টিউম, নাচ, প্রপস সব চেঞ্জ হয়ে গেল, একদম কন্যুতনী রাগ। যেমন শ্রীয় শক্তি সুস্মিতারা করেছিল, আমরাও করেছি, সেটাকে ভেঙে মঞ্জুশ্রী দিয়ে আবার নতুন তৈরি করলেন পরমা প্রকৃতি, রাগ ও রূপান্তর। এগুলো মঞ্জু দিয়ে আমাদের ভাঙতে শিখিয়েছেন, স্বপ্ন দেখাতে শিখিয়েছেন। যেমন চিত্রাঙ্গদা মঞ্জুশ্রীদি একরকমভাবে করিয়েছেন, তারপরে মঞ্জুদি চলে যাওয়ার পর তারই ধারাকে বহন করে আমি ঐশিকা মিলে চিত্রাঙ্গদাকে একদম নতুন রূপ দিয়েছি। আমার মনে এইভাবেই মঞ্জুদি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। মঞ্জুদি এক জায়গায় কখনো
স্থির থাকতে না, প্রত্যেক দিন নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা তার মনে আসতো। সেটাই আমাদের মধ্যে মনে সঞ্চারিত করা উচিত। নতুন কিছু হোক, পুরনো জিনিস ভেঙে আবার নতুন তৈরি হোক, নতুন সৃষ্টি হোক, এটাই মনে হয় মঞ্জুশ্রীদির ইচ্ছে ছিল, সেটাই চলছে ডান্সার্স গিল্ডে। হ্যাঁ, সেটার পরিচালনা দ্বিতীয় চিত্রাঙ্গদার পরিচালনাতেও অলোক। হ্যাঁ, হ্যাঁ 25 বছর পরে এই অলোকদাই সঙ্গীত পরিচালনায় অর্জুনের ভূমিকায়, মদন থেকে অর্জুন হয়ে গেছে তখন। না, আমাদের মদনের মিউজিকের ওপর। প্রথম চিত্রাঙ্গদা যখন হলো তখন আমি অবাক, অর্জুনের থেকে মদনের গান বেশি, মদনের গুরুত্বও বেশি। তখন মঞ্জুদিকে জিজ্ঞেস করতে বলতেন পড়ো 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 পড়ো, দেখো না কি অর্জুনের গুরুত্ব কমেনি, অর্জুন কি সবসময় ধেই ধেই করে নাচবে নাকি, দেখো, এই বলতেন। এবার তো সুতো গোটানোর সময়, আর শেষ করছি আজকের আলোচনা, কারণ এই আলোচনা তো চলতেই থাকবে এবং আমার মনে হয় আমরা প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদা করে এক একটা সন্ধ্যা কাটাতে পারি, কারণ প্রত্যেকের কাছে একটা নিজের আলাদা মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার আছে এবং এক একটা সময়ে এবং অনেকগুলো সময়কে ধরে কেউ দেখেছেন যাদের সেই সৌভাগ্য হয়েছে, আবার কেউ ছাড়া ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন সময়। তিনি যে কতটা ভালো ছিলেন, তিনি যে কতটা মানুষ হিসেবে কত পাশে দাঁড়াতেন, এমন যেমন মঞ্জুদি রয়েছে, তেমনি মঞ্জুদি আমাদেরকে যে কীরকম বুকে স্তব্ধ করে রাখতেন, আমরা যে কত তার ঘর থেকে বেরিয়ে কত তার নিন্দেও করেছি, তেমন সময়ও আমাদের এসছে জীবনে। কাজে এমন একটা সব মিলে যদি আমরা একদিন মনের কথা খোলসা করে বলি, রাত যখন গভীর হবে তখন, তাহলে মনে হয় আরও নতুন করে নতুনভাবে মঞ্জুশ্রী চাকি সরকারকে জানা যাবে। কারণ আমরা তার সাথে শুধু ট্রেনে করে দিনের পর দিন যাইনি, রাতের পর রাত কাটিয়েছি, মানে রঞ্জার সাথে যখন ঘরে থেকেছি, এক বেডরুমে থেকেছি। কাজেই সেইটা আমাদের একটা অন্যভাবে জানা, দেখা এবং দেখে বা না দেখতে চাওয়া, এই সব কিছু। আমি একটা কথা বলবো, আমি শেষ করব যেটাতে, আমি একটা বলতে চাই। টিঙ্কুদি একটা কথা বললো যে যখন আমরা জল দিতাম আনন্দকে, যে আনন্দ নেই আসলে, তাকে যখন আমরা সবাই মিলে জল দিতাম আমার গায়ে কাঁটা দিত। আমি একটা কথা বলি, আমি দীর্ঘকাল আগে প্রায় 26-27 বছর বয়স থেকে, আমি যেহেতু সরকারি অধ্যাপনা করতাম, তখন থেকে আমি নাচ করতে পারতাম না, আমার খুব কষ্ট হতো। মানে নাচ করতে পারছি অথচ নাচ করতে পারলাম না, এই ফ্রাস্ট্রেশন যারা জানে তারা জানে। আমি রাত্রেবেলা ঘুমিয়ে প্যানকেকের গন্ধ পেতাম যে আমার চোখের সামনে বোধহয় একটা কিছু হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে আছে রবীন্দ্র সদনে একবার তোমারই মাটির কন্যা হচ্ছে, রঞ্জাবতী করছে, এবং ওই সেই দৃশ্য যেখানে স্টেজটা অন্ধকার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে এবং নিস্তব্ধ, এবং শেষ পর্যন্ত জল দেওয়া হচ্ছে। আমি এক মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে হয়েছিল আমি জল দিলাম। আমি কিন্তু অডিয়েন্সে বসে আছি, আমি জানি কোন সময় জলটা দিতে হয়, কখন নিচু হয় শরীরগুলো, আর কখন হঠাৎ করে অন্ধকার ভেঙে কল্যাণ হোক তব কল্যাণী। আমি ওই মুহূর্তটা কোনোদিন ভুলবো না জীবনে, কারণ আমি নাচ করছি না, আমি স্টেজে বসেও নেই, আমি দূরে অডিয়েন্সে, রবীন্দ্র সদনে বেশ কয়েকটা ধাপ দূরে, কিন্তু তখন আমি সবকটা চণ্ডাল কন্যার মধ্যে হাত দিয়ে আমি নিজেকে দেখতে পেয়েছিলাম ওখানে, এবং জল যখন দেওয়া হলো আমি দিয়েছিলাম। এটা আমার স্বপ্ন না, কিন্তু একদম বাস্তব। কাজে আজকেও আমার মনে হয়, আজকেও আমি কিন্তু সেভাবেই মঞ্জুশ্রীকে ধরে রাখি, বা এটা আমরা হয়তো অনেকেই রাখি, বা রঞ্জাবতীকেও স্পর্শ করি যখন তারা কেউ নেই, কিন্তু ওই অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যেও মাঝে মাঝে তাদের এভাবেই স্পর্শ করি। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, সবাই তো মঞ্জুশ্রীকে রাজেন রানীর মতো দেখেন, যে ওরকম সুন্দর চেহারা, ওই রকম একটা প্রাসাদের মতো বাড়িতে থাকতেন, এসে উনি একটা 49 বছর বয়স, যখন 49 বছর বয়স, তখন ডান্সার্স গিল্ড তৈরি হলো। আমরা মেয়েরা, ভারতীয় মেয়েরা, বাঙালি মেয়েরা সবসময় ওনার জেনারেশানে, উনি আমার থেকে 15 বছরের বড়, আমরা তখন রিটায়ার করি, কিন্তু উনি নতুন করে একটা দলকে তৈরি করে দিয়ে গেলেন। সেই দল এখনও, আমরা সেই দলের সদস্য হিসেবে এখনও গর্বিত। সেই বয়সে উনি আমাদের সঙ্গে অনেক দিন অবধি উনি আমাদের সঙ্গে 3 টায়ারের স্লিপার ক্লাসে জার্নি করেছেন, এইটা আমার বলার ছিল।
উনি শচীন শঙ্করের ব্যালেতে আমরা যাচ্ছি বম্বেতে 60 বছর বয়সে ওই মুভমেন্টগুলো করেছেন। আমরা স্লিপার ক্লাসে শচীন শঙ্করের ব্যালেতে যোগ দিতে যাচ্ছি, কে না আসছে সেখানে, তো ছিলেন, হ্যাঁ সবাই এসেছিলেন ওখানে। যাই হোক, তার রায়টা শুরু হলো। হ্যাঁ, এবার সেইখানে যাচ্ছি, অনেক মেয়েরা, আমাদের দলের অনেক মেয়েরা যারা লরিটোতে পড়তো, এই যে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন, তারা সমস্ত 3 টায়ারে যাবো স্লিপার ক্লাসে, কি খাবো, আবার সেটা হচ্ছে বম্বে মেলে, দুরাত্রি যেতে হবে, বাথরুমে গীতাঞ্জলিতে ফিরেছি, বম্বে মেলে গেছি, আর ওই খাবার খেতে হবে, কি মানে কি বিরক্তির মুখে মঞ্জুশ্রী রঞ্জা ওই টয়লেট ব্যবহার করতো, ওই রেলের খাবার খেতেন, কারোর মুখে তৃপ্তি যেন, কি তৃপ্তি যেন, বিরক্তি নেই। সব থেকে একটা কথা মজার মনে পড়ে, তখন ট্রেনের মধ্যে না, এখন অতটা হয় না, বিশেষ তখন মানে তৃতীয় শ্রেণী খুব উঠতেন, থার্ড জেন্ডার যারা, তা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা খুব উঠতেন। উনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন এক দলের পায়ে, বলছে জানো তো ওদের পায়ের কাজটা দেখো কি সুন্দর, আবার ডাকলেন দলটাকে ফিরত, এসে আবার টাকা দিয়ে বললেন একটু নাচুন তো আবার ভাই, এই তোর কি সে গানটা মনে আছে ঐশিকা, বারে বারে নাচাচ্ছেন, আবার 10 টাকা করে টাকা দিচ্ছেন, বলে আরেকটু পায়ের কাজ দেখান তো, ছোট ছোট কাজগুলো। মানে ওনার জীবনের প্রতি এত আগ্রহ ছিল, এবং নাচের জন্য উনি সব পারতেন করতে, এটাই বলো। Hello, yes. If I have to sum up, আমি যদি আজকে সন্ধ্যেতে যা হলো, আমি তার মাঝখানে একটু এক ফাঁকে জাস্ট বলে নিই, শ্রীমতী শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ডান্সার্স গিল্ডের আর্কাইভে কিছু বই উনি গিফট করছেন, সেটা উনি জোনাকিদির এবং পার্বতীদির হাতে তুলে দেবেন। আমরা সকলে করতালি দিয়ে এই মুহূর্তটাকে আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় বেঁধে রাখি। নমস্কার। মঞ্জুদির সঙ্গে আমার পরিচয় উনি মানে দেশে ফেরার পর থেকেই, তখন থেকেই আমার প্রথম দিকের বই ওনার হাতেই দেয়া আছে, এবং আমি ওনার ডান্সার্স গিল্ডে কোনোদিনও যুক্ত ছিলাম না, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে আমার কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমার প্রোগ্রামে উনি যেতেন, আমার সঙ্গে কম্পোজিশন নিয়ে নানান রকম জোনাকি দেখেছে এগুলো, তখন ওরা অনেক ছোট। যাই হোক, তা আমি ওর সঙ্গে কদিন আগেই কথা হচ্ছিল যে আর কিছু বই আমার কাছে রয়েছে, পরবর্তীকালের বইগুলো ওদের লাইব্রেরিতে, মানে মঞ্জুদির তো আজকে জন্মদিন, তা জন্মদিনে তো একটা গিফট দিতে হয়, তা আমার তরফ থেকে এই গিফটটা মঞ্জুদির জন্য আজকে নিয়ে এসেছি, যেটা আজকে জোনাকি আর পার্বতীদির হাতে দিয়ে যাচ্ছি, ওরা ওদের লাইব্রেরিতে রাখবে। আমার মনে হয় আজকের সন্ধে আমরা যে কজন ছিলাম, আমরা সাক্ষী রইলাম যে আমরা যাদের এখন যে ধারণা আমরা অনেকেই পোষণ করি, নাচ মানে মঞ্চে উঠে নৃত্য পরিবেশন করা, সেটা কিন্তু একটি অসম্পূর্ণ সত্য। দ্য সায়েন্স, ফিলসফি অ্যান্ড এডুকেশন ইন ডান্স ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্ট্যান্ট। আজকের সন্ধ্যায় আলোচনা কিন্তু তাই প্রমাণ করে। তাই সকলের উদ্দেশ্যে আর 2 মিনিট চেয়ে নেব, কিছু আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার রয়েছে। সাউন্ড অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য মনোজ ইলেকট্রিক্স, ভিডিওগ্রাফি ঋত্বিক চক্রবর্তী, হসপিটালিটি পার্টনার গোল্ডেন টিউলিপ, ম্যানেজমেন্ট পার্বতী গুপ্ত, প্রেজেন্টেড বাই ডান্সার্স গিল্ড, এবং আমি দেবযানী চ্যাটার্জি অন বিহাফ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডান্স গ্রুপ ফেডারেশন। আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ আজকের সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। এই সন্ধ্যার টেক অ্যাওয়ে যদি 2 লাইনে বলতে হয়, তাহলে বোধহয় একটা কথা, যে দ্য চেঞ্জ ইজ দ্য অনলি কনস্ট্যান্ট ইন লাইফ। তাই সময়ের সঙ্গে মানে আমাদের সোসাইটি, সংস্কৃতি যেমন বদলায়, তার সঙ্গে আর্টিস্টেরও কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি সেই সময়ের পরিবর্তনকে নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করা। মঞ্জুশ্রী ম্যামের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নমন জানিয়ে তাকে 91st হ্যাপি বার্থডে উইশ করে আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ আজকের সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ।
সন্ধ্যা শুভরাত্রি দুটো শব্দ বলার আগেই একটা বলি, দেবযানী চ্যাটার্জি যে সারা সন্ধ্যা আমাদের গেঁথে রেখেছিলেন একটা মালার মধ্যে, তাকে একটু সম্মান জানাতে চাই। দেবযানী, তুমি এইদিকে এসো একটু। দেবযানী, একটা কঠিন কাজ তুমি করলে আর আমরা আনন্দ পেলাম। ধন্যবাদ।